دیکھنے اور سننے والوں کو خدا ان کے پاک روح کے فضل میں چھپاتے ہیں، اور اپنے آپ کو خدا ان کے تابع کرتا ہوں اور خدا کے پاک فضل میں چھپاتا ہوں، یسوع کے پاک لہو میں اپنے آپ کو اور اپنے سارے جو اس وقت کلام کو سنیں اور دیکھیں ان سب کو تیرے پاک لہو میں میرے پیارے پربھو چھپاتا ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیوں سے خداوند جی بہت سارا خداوند جی جو ہے وہ پھل پیدا ہو۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند جی آپ کی تعریف ہو، آپ کی وڈیائی ہو، آپ ہی تعریف اور سجدے کے لائق ہیں اور آپ ہی وڈیائی کے لائق ہیں۔ خداوند اس وقت کے لیے خداوند جو آپ ہم سبوں کے درمیان موجود ہیں، اور خداوند جی جب خدا آپ کا زندہ وچن پیش کیا جائے گا تو خداوند جی آپ کا پاک روح کا مسا خداوند ہمارے درمیان جنبش کرے گا، اور خداوند جی جب میرے اور آپ کا خداوند کا پاک روح کا مسا جنبش کرتا ہے تو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں اور بیماریوں سے ہمیں مفتی مل جاتی ہے، رہائی مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے، اور اگر گندی آتموں کا ہمارے گھروں میں یا ہماری زندگیوں میں اثر ہو تو وہ یسوع کے پاک روح کے جنبش کے وسیلے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کی تعریف ہو آج ایک اس دن کے لیے جو ہم سبوں کے لیے خداوند جی آپ نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ خداوند تیرا پاک فضل ہر زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے چاہتا ہوں، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے دیکھنے اور سننے والوں کو بڑی برکت دینا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور اس وقت اس ایمان اور یقین کے ساتھ جو بھی میری بہن اور بھائی خداوند آپ کی حضوری میں سر جھکائے ہوئے ہیں اور کلام کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، جڑ چکی ہے، خداوند اس کی بیماریوں کے بندھن آج یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اگر کوئی کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے میٹر میں ہے، وہ بھی یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا پربھو جو ہے وہ بندھنوں کو توڑنے کا اختیار رکھتا ہے، بیماریوں سے چنگائی دینے کا اختیار رکھتا ہے، مسائل اور مشکلات سے چھٹکارا دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور ہمارے دکھوں اور غموں میں ہمارا مداوا بن جاتا ہے اور تسلی اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ تیرا شکر ہو میرے پیارے پربھو، میرے جلالی باپ، اس کلام کے وسیلے سے خداوند جو دینے والا ہے بڑی کثرت کے ساتھ خداوند ہمیں آج اس کلام سے بھر دینا، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں یکسر خداوند تبدیلی آ جائے، اس لیے کہ تیرا کلام اور تیرا پاک قدوس نام ہی میری اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ خداوند تیرے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی تعلیم نہیں جس کے باعث خداوند اس کلام کو میں بیان کر سکوں، اس لیے خداوند ہم نے مل کر خداوند یہ درخواست اور بنتی کی ہے کہ خداوند ہمیں اپنے پاک روح میں چھپا لینا۔ ہاللویا، اپنے پاک لہو میں چھپا لینا، جس کے وسیلے سے ہر بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے اور تیرے پاک قدوس نام سے، یسوع کے نام سے جو کچھ بھی مانگا ہے ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ وصول کرتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو جو ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور میرے عزیزو اس کی بڑی محبت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو پھر سے ہمیں خدا ان کے کلام کو سیکھنے کا
میرے اور آپ کے پربھو نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے تو آج کا وچن ہم دیکھیں گے، خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے۔ آج کا وچن افسیوں کی کلیسیا کے نام، افسیوں کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی دیکھیں گے 11 سے لے کر 14 یاد تک دیکھیں گے کہ خدا کے زندہ کلام میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پاشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو۔ اور خداوند جو اس وقت خداوند آپ کے زندہ وچن کو سن رہے ہیں، آپ کے کلام کو خداوند اس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، خداوند ان سب کی ہم تیرے پاک اور جلالی اور قدوس نام سے سلامتی چاہتے ہیں۔ ابھی جو خدا کا زندہ کلام ہم نے دیکھا ہے تو یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، اس لیے کہ اس کا ایک ایک معنی ہے اور اثر رکھنے والا ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک اس کا شوشہ اور جو بھی ہے وہ سارا کا سارا ہمارے زندگیوں کی کیا کرتا ہے؟ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اور رہبری اور رہنمائی اس وقت ہی کرتا ہے جس کے منہ کی باتیں ہیں اس پر میں اور آپ توکل اور بھروسہ اور اعتقاد ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ کلام جو ہے ہماری زندگیوں کو جو ہے بلیس کر دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی لے آتا ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف یسوع کا نام اور یسوع کا کلام۔ میرے عزیزو، جس طرح سے ہم دنیاوی طور پر دن میں 3 بار خوراک کو حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا تن بدن جو ہے وہ کیا رہے؟ مضبوط رہے، کام کاج کے قابل رہے، ہماری تازگی جو ہے جسمانی طور پر کیا رہے؟ برقرار رہے۔ ایسے ہی میرے عزیزو، جب میں اور صبح ویک اپ ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں مارننگ میں، صبح میں اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے شکل کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے پورے فیس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہماری شکل افسردگی میں تو نہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی ہے تو ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ کو دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں تاکہ ہم تازہ دم نظر آئیں، اچھے نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں۔ ایسے ہی میری بہن، میرے بھائی، جب تک میں اور آپ خدا کے زندہ کلام کے ساتھ گڈ مارننگ نہیں کرتے، خداوند کو گڈ مارننگ نہیں کرتے، خداوند کو اپنا سلام پیش نہیں کرتے ویک اپ ہوتے ہوئے، تو پھر کیسے میں اور آپ اپنے جو روحانی زندگی میں سکون پا سکتے ہیں؟ روحانی سکون اسی وقت میں اور آپ پائیں گے جب کلام کے ساتھ جڑیں گے اور اپنے پیارے پرمیشور کو
धन्यवाद कहेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, सलाम करेंगे, तो फिर हमारे मनों में जो है सुख और शांति कायम होगी। हमारे चेहरों पर रूहानियत जो है वो टपकेगी। किसके बायस? खुदा के जिंदा कलाम के साथ जुड़ने के बायस, वचन के साथ जुड़ने के बायस, और अपने प्रभु को सलाम पेश करने के बायस, गुड मॉर्निंग करने के बायस जो है हमारे चेहरों में की रंगत बदल जाएगी। इसलिए कि मेरा खुदावन जो है हमारे ईमान को क्या करता है? मजबूत करता है, और खुदा का जिंदा वचन, खुदा का जिंदा कलाम हमारे रूह को क्या बख्श देता है? ताजगी बख्श देता है। मेरे अजीजों, अभी जो खुदा का जिंदा कलाम हमने देखा है इफिसियों की कलीसिया को, जो पालूस रसूल ने ये उनको लिखा था, जिसके लिए उसने उनको आगाह किया था उनके तारीखी के कामों के बारे में, उनकी डार्कनेस के बारे में, उनकी नाराजगी के बारे में। मेरे अजीजों, जिंदगी में हमारा वास्ता जो है कदम कदम पर अच्छे और बुरे लोगों से ज्यादा वास्ता पड़ता है। और खुदा का जिंदा वचन ये जो अभी हमने जो है मिलकर पढ़ा है, अपनी आंखों से देख लिया है, अपने कानों को सुन लिया है कि खुदा का वचन हमें क्या नसीहत कर रहा है, क्या तंबीह कर रहा है। ये जो आयात है, ये जो हवाले में जो 5 बाब की 11 से 14 आयत तक पढ़ा गया है, इसमें हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। लेकिन कलाम की जो आयत अभी हमने देखी है बड़ी वाज़ेह हदायत करती है। और वाज़ेह हदायत क्या करती है? तरीकी के फल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर क्या किया करो? मलामत किया करो। वो मैं और आप मलामत कैसे कर सकते हैं? जब मेरी और आपकी जिंदगी पाकीज़ा होगी, जब मेरी और आपकी जिंदगी जो है नाराज़गी में नहीं होगी, जो है तारीकी में नहीं होगी, डार्कनेस में नहीं होगी, अंधेरे में नहीं होगी, बल्कि मेरे प्रभु के नाम के वसीले से और इस कलाम के वसीले से जो हमें रास्त बनाने का अख्तियार रखता है, तारीकी से निकालने का अख्तियार रखता है, फिर ही मैं और आप उन दोस्तों को, उन अजीजों को बावर करा सकेंगे, आगाह कर सकेंगे, और फिर ही मैं और आप मलामत कर सकेंगे। जब मैं और आप अपने खुदावन की तरह बन जाएंगे, खुदावन के कद के मुताबिक, उसके अंदाजा के मुताबिक हम उस कद तक पहुंचे होंगे, और हमारी जिंदगी जो है परहेजगारी के साथ और रास्ते के साथ चल रही होगी, तो फिर हम जो है उनके तारीकी के कामों से आगाह कर सकेंगे, ताकि वो बहन भी, वो भाई भी तारीकी के कामों को क्या कर सकेगा? तर्क कर सकेगा। किसके बाद? उनको जितलाने के बाद, उनको मलामत करने के बाद, फिर भी उन्हीं बातों को वो कलाम के वसीले से क्या कर सकेगा? तर्क कर सकेगा। इसलिए कि ये जिंदा कलाम कहता है, ये कोई अभी अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि खुदा का जिंदा कलाम हम देखते हैं जो पौलुस रसूल की कलीसिया ने, पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा था और उन लोगों को बावर कराया था, उनके तरीके के फलों के बारे में आगाह किया था। वो बदी और गुनाहों में घिरी हुई कलीसिया थी, और जिसके बायस उनको मलामत करता है, पौलुस रसूल मलामत करता है। किस लिए वो मलामत करता है? उनकी तारीकी के कामों के बाद, उनकी नाराजगी के कामों के बाद, उनकी बेराह रवि के साथ चलने के बाद उनको आगाह करता है, बावर कराता है, मलामत करता है। ऐसे ही मेरी बहनों, आज ये कलाम जो पौलुस रसूल की मार्फत हमें मिल रहा है, ये हमें मलामत कर रहा है। अगर मैं और आप बदी में गिरे हुए हैं, दंस चुके हैं, बदी और गुनाहों की दलदल में है, तो कलाम हमें मलामत कर रहा है। मैं खुदा का खादम कलाम के वसीले से आपको बावर करा रहा हूँ, याद हानि करा रहा हूँ। ये वचन कह रहा है,
میں نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو ملامت کر رہا ہے۔ اگر میں اور آپ تاریخی میں ہیں، پھر میں اور آپ اگر تاریخی میں ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت کا ہوگا۔ کس کے باعث؟ ہماری ناراستی کے باعث، ہماری زندگی تاریکی میں گزرنے کے باعث، ہماری زندگی ڈارکنس میں گزرنے کے باعث، جو ہے اندھیرے میں گزرنے کے باعث وہ کیا بنے گی؟ ہلاکت کا باعث بنے گی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ جو زندہ وچن ہے، جو پولس رسول کی زبانی مجھے اور آپ کو جو سننے کو مل رہا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ کلام ہی کیا لے آتا ہے؟ تبدیلی لے آتا ہے۔ اور کوئی دنیا کی ایسا کلام نہیں جو آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی لے کر آئے۔ یہ بائبل مقدس ہے، یہ انجیل مقدس ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، ناراستی سے نکالنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کس کے پاس اختیار ہے؟ میرے اور آپ کے پربھو کے پاس اختیار ہے۔ اور یہی اختیار جو ہے پولس رسول کو ملا تھا، اور وہ اس نے افسیوں کی کلیسیا کو آگاہ کر دیا، ان کے برے پھلوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان پر ان کو کیا کی؟ لعن طعن کی، ملامت کی کہ ان برے کاموں کو کیا کرو؟ ترک کر دو۔ میرے عزیزو، میں آپ کے ساتھ یہ زندہ کلام آج صبح دیا ہے، اس کے وسیلے سے میری اور آپ کی زندگی جو ہے، یہ پولس رسول کی زبانی، پولس رسول کے خط کے وسیلے سے افسیوں کی کلیسیا کو جو چینج کے لیے کہا گیا ہے، تبدیلی کے لیے کہا گیا ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی پولس رسول خدا کے خادم و دین کلام کے وسیلے سے، اسی خط کے وسیلے سے جو افسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے، آج دنیا بھر کی کلیسیوں کو یہ پولس رسول پھر سے آگاہ کرتا ہے۔ خدا کے خادم و دین اسی پولس رسول کے خط کو دہراتے ہوئے باور کراتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں کلیسیاؤں کو، ان کے برے کاموں میں کے پھلوں کے باعث ان پر کیا کرتے ہیں؟ ملامت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تاکہ وہ بدی اور برائی کو ترک کر دیں۔ یہ اسی وقت ترک ہو سکتا ہے جب من کے ساتھ ہم خداوند کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، دل کے ساتھ خداوند کے سجدے میں گر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور چلاتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو خداوند جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور ہمارے ناراستی کے گناہوں کو، ہمارے تاریخی کے گناہوں کو، ہمارے ناپاکی کے گناہوں کو خداوند کیا کر دیتا ہے؟ اپنے پاک لہو سے دھو دیتا ہے، جس طرح سے افسیوں کی کلیسیا کے گناہوں کو اس نے دھو دیا تھا۔ آج میرے اور آپ کے گناہوں کو بھی خداوند جو ہے وہ کیا اختیار رکھتا ہے؟ دھونے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، خداوند کی تعریف ہو جو مجھے اور آپ کو بے پناہ محبت کرتا ہے، شخصی طور پر گناہ کرنے یا دوسرے کے گناہوں میں شریک ہونے سے بھی جو ہے ہم کیا ہے؟ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ کس طور پر؟ شخصی طور پر، انفرادی طور پر۔ اور اگر میں اور آپ کوئی برائی کا منصوبہ باندھے ہوئے ہے، گروپ کی صورت میں ہے، تو پھر اس گناہ میں پھر بھی میں اور آپ براہ راست انوالو ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے انفرادی طور پر میں اور آپ جو ہے ناراستی میں ہوں، تو ہماری زندگی میں جو ہے گناہ کا جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور وہ ایک بہت تناور درخت بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں پھر ہلاکت
جو ہے وہ اس کی شاہیں ہلاکت کی صورت میں نکلتی ہیں، اور پھر ہی جو وہ گروپوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے خدا جو ہے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ان کے گناہوں میں کیا نہ ہو، شریک نہ ہو، یہ خدا کا زندہ وچن کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات، عملی اور لفظی طور پر دوسروں کو برائی سکھانے سے، اگر میری زندگی میں برائی پائی جاتی ہے تو پھر میں جو ہے عملی اور لفظی طور پر دوسروں پر بھی کیا ہونے کی کوشش کروں گا، اثر انداز ہونے کی کوشش کروں گا، جس طرح سے، اور عملی طور پر جس طرح سے پریکٹیکلی طور پر وہ باتیں بدی اور برائی کے ساتھ جو ہے وہ اس گروپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، تو ان کے اندر بھی وہ جو ہے جو برائی ہے وہ سرایت کرے گی، گھس جائے گی، کس کے باعث؟ جب میرے اندر جو پھل ہیں بدی اور برائی کے، وہ پھل ان کو میں کھانے کو دوں گا تو ان کو بھی گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی لذت بڑھتی ہی جاتی ہے، جس طرح سے ہوا نے جو ہے خدا کی نافرمانی کی اور اس کی لذت بڑھی، اور اس نے اپنے ساتھی کو بھی دے دیا کہ تو بھی اس گناہ میں شامل ہو جا، اور وہ بھی شامل ہو گیا، اور وہ بھی ناراستی میں ہوا اور آدم بھی چلے گئے۔ میرے عزیزو، ہم کسی کو آزمانے، دھمکی دینے اور درخواست کرنے، راغب کرنے، مجبور کرنے، رشوت دینے، یا پھر اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کرنے سے پھر بھی میں اور آپ کیا کر لیتے ہیں؟ گناہ میں، یہ بھی ہماری زندگیوں سے کیا سرزد ہو جاتا ہے؟ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کسی کو آزمانے، وہ کس طرح سے ہم آزماتے ہیں؟ برائی کے باعث بھی میں اور آپ آزماتے ہیں، اور کئی بار ہم جو ہے دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب کیا؟ جب دھمکی دیتے ہیں اور وہ بے شک ہم عمل نہ اس کا دخل ہو، لیکن وہ خدا کی نظر میں گناہ جو ہے گنا جاتا ہے۔ جس طرح سے میرے عزیزو، کسی کا ارادہ نہیں ہے، وہ خلاف ضرور کئی بار لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن دوسرا جو ہے اس کو اس گناہ کے لیے آبار دیتا ہے، اس کو تیار کر لیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ شاباش دیتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ تو پکڑ لے، چھرا پکڑ لے یا پسٹل پکڑ لے، اس کو مار دے، اور مارنے والے سے جو حکم دینے والا ہے، جو اس میں انوالو کرنے والا ہے، اتنا ہی وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میرا اور آپ کا خداوند جو ہے اسی لیے ناراستی سے مجھے اور آپ کو نکالنا چاہتا ہے، جس طرح سے اس نے افسس کی کلیسیا کو باور کرانے کے لیے پولس رسول کے وسیلے سے، اور یہ کلام جو ہے افسیا کی کلیسیا کو لکھا، اور ان کو ان کے برے پھلوں کے باعث ان کو کیا کی تھی؟ ملامت کی تھی۔ آج میرا اور آپ کا خداوند ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ملامت کر رہا ہے۔ کہ اس کے باعث ملامت کر رہا ہے؟ ہمارے بدی اور برائیوں کے کاموں کے باعث، ہمارے نراستی کے کاموں کے باعث، ہمارے تاریخی کے کاموں کے باعث، ہماری ناپاکی کے باعث خداوند ہمیں ملامت کر رہا ہے، ہماری گیملنگ کے باعث، ہماری ڈرنکنگ کے باعث، ہماری اور ایسے ہی بہت ساری باتیں جو بدی اور برائی کے زمرے میں آتی ہیں، ان سب کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند کیا کر رہا ہے؟ ملامت کر رہا ہے۔ لیکن خداوند کے پاس اختیار ہے، جو ہمیں جو اس نے کلام جو ہے حق اور سچ کا، باطل سے نکلنے کا،
सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए, रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए, पाकीज़गी के लिए बढ़ने के लिए मुझे और आपके को खुदावंद ने हमारे हाथों में थमा दिया है। हमारे सुनने के लिए उसने जो है मीडिया को कायम किया है। हमारे पढ़ने के लिए खुदा के जिंदा कलाम को मेरे और आपके हाथों में उसने अपना जिंदा कलाम दे दिया है। खुदा के खादमोदीन को कायम किया हुआ है, जो आप तक इस कलाम को पहुंचाते हैं, जो सुनाते हैं। ज़रूरत किस बात की है? खुदा के कलाम को पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और उस पर जो है अमल करने की ज़रूरत है। और चौथी बात जो है वो क्या है? किसी को गुस्से के लिए इश्तियाल देने से भी जो है गुस्से की बातें ऐसी ऐसी जो उसकी ज़ात के बारे में ना भी हो तो हम कह देते हैं उसको गुस्सा दिलाने के लिए, तो ये भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। ये भी खुदा की नज़र में जो है गुनाह गर्दाना जाता है। खुदा की नज़र में ये भी गुनाह गिना जाता है। मेरे जो ऐसे कामों के लिए मुझे और आपको, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे जो खुदा हमें मलामत कर रहा है, अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में बदी और बुराई के काम पाए जाते हैं और ये बेफल हैं और जिनका जो कोई इसका जो फल का जो आउटकम नहीं सिवाय बदी और बुराई के, इसलिए बुराई के वसीले से बुराई ही पैदा होती है। सो मेरे अजीजों, जब तक मैं और आप खुदा के कलाम के साथ जुड़ेंगे नहीं, हमारी जिंदगियों में तब्दीली रूनुमा नहीं हो जा सकती। लेकिन मेरे अजीजों, वचन के वसीले से खुदा क्या हुक्म दे रहा है? इन पर क्या किया करो? मलामत करो। बार बार इफ्सियों की कलीसिया को पलूस क्या कह रहा है? इनके कामों पर क्या किया करो? मलामत किया करो। आज भी वही पलूस रसूल का पैगाम जो खुदा के खादमोदीन आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। जरूरत किस बात की है? अपने उन तारीखी के कामों पर गौर करने की जरूरत है मेरी बहन, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। किसको समझने की जरूरत है? खुदा के जिंदा वचन को समझने की जरूरत है। जब मैं और आप खुदा के जिंदा वचन को समझ जाएंगे तो मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। किसके बाद? खुदा के कलाम के वसीले से बदल जाएगी। मेरे अजीजों, ये दलेरी और उनके कामों पर मुलामत करना, इस गलती को वाज़ेह करो उससे और अपनी नफरत का क्या करो? इजहार करो। मेरे अजीजों, जब तक इजहार नहीं किया जाता तो फिर कोई भी जान नहीं पाता। अगर मैं और आप उन्हीं बदी और बुराई के फलों में शामिल हो जाते हैं तो फिर हम गिर जाते हैं, उसी मलामत में चले जाते हैं। हम मैं और आप भी उसी लान तान में चले जाते हैं। हमारे लिए भी खड़े हो जाएंगे मलामत करने वाले, हम पर भी ताना जनी करने वाले खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? इसलिए कि जिस मेरी बहन या भाई में नाराजगी नहीं होगी, नाराजगी के काम नहीं होगी, वो अपना हाथ बढ़ाएगा ताकि मेरी बहन बच जाए, ताकि मेरा भाई बच जाए और बदी और बुराई के फलों से निकल आए। बदी और बुराई के जो काम मेरी बहन में पाए जाते हैं वो तर्क कर दे। मेरे भाई में जो बदी और बुराई के काम पाए जाते हैं वो उन कामों से निकालने में जो अपने आप को आगे करते हैं, आगाह करते हैं, कलाम के हवाला जात बताते हैं, कलाम से बावर कराते हैं, यीशु से के नाम से आगाही देते हैं कि यीशु जो है वो जिंदगियां तब्दील करता है। यीशु जो है वो इनकलाबी तब्दीली ले आता है। यीशु जो है अब्दी आराम देता है। यीशु क्या देता है? हमेशा की जिंदगी देता है। ये किसके पास अख्तियार है?
खुदा के जिंदा बेटे के पास ये अख्तियार है, जो ये अख्तियार जो है उसने अपने बंदा पौलुस रसूल को बख्शा था, और आज उसने जो उसके खादमोदीन है उन्हें ये इख्तियार बख्शा हुआ है। कलाम के वसीले से वो मलामत करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन वो जब खुदा का वचन अपने हाथों में लेते हैं तो जो वचन कहता है वो उसकी गवाही देते हैं, इसलिए कि सच्चाई की गवाही दी जाती है, हक की गवाही दी जाती है, जिंदा खुदा के बेटे की गवाही दी जाती है, इसलिए कि ये उसकी बातें हैं, किसी इंसान की बातें नहीं हैं। पौलुस ने जो बातें पहुंचाई थी, जो यीशु ने उसे कही थी, वही तालीम उसने इफसियों की कलीसिया को दी। आज जो है जिंदा कलाम जो है हर कलीसिया से मुखातब है, जो पौलुस रसूल ने यीशु की मार्फत किया था, यीशु के कहने पर किया था, यीशु के देने पर किया था। मेरे अजीजों, ये कलाम ही मुझे और आपको मलामत कर सकता है। किसी की कोई जरूरत नहीं कि वो किसी बहन को उसके गुनाह पर नुक्ताचीनी करे, उस पर उंगली उठाए। मेरे अजीजों, आज भी जो है हमारे घरों पर दस्तखत दिए जा रहे हैं, वो जिस तरह से वो उसने रूप यीशु के साथ ही रहकर उसने अपना निरास्ती में चला गया, तारीखी में चला गया। कौन चला गया था? यीशु का शागिर्द यहूदा अस्करियोती, जिसने सौदा कर लिया था, यीशु का 30 रुपयों में जाकर सौदा कर लिया था, बेच दिया था। वो निरास्ती में गिर गया, उसके अंदर लालच था, वो रुपए पैसे का लालच करता था, वो रुपए पैसे को प्यार करता था। वो निरास्ती में गिरा और उसने प्रॉमिस कर लिया, और प्रॉमिस क्या किया कि मैं यीशु को वो जो आपको पकड़वा दूंगा, और वो इज्तिमाई गुनाह में अब जो है उसने जो है गुनाह की उन्हें ऑफर उन लोगों को भी दी जो पहले ही गुनाह में थे, लेकिन ये इसके यहूदा अस्करियोती के निरास्ती में जाने के बाद, लालच में आने के बाद, और जो तकब्बर में आने के बाद, निरास्ती में आने के बाद इसने यीशु का सौदा कर दिया। आज भी मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत सारे यहूदा अस्करियोती के रूप में मेरे और आपके घरों में आ रहे हैं, जो केक लेकर आएंगे, जो मिठाई के डब्बे लेकर आएंगे, और आपको जो अपने जो उनके खुदा हैं उनसे वो ब्लेसिंग लेकर आते हैं, निरास्ती की ब्लेसिंग लेकर आते हैं। वो निरास्ती बांधते फिर रहे हैं, यहूदा अस्करियोती की शक्ल में है। वो आपके साथ लगे भी रहेंगे, वो आपके अजीज भी होंगे, वो आपके दोस्त भी होंगे, वो आपको मन जीतने के लिए बड़ी प्यारी प्यारी और चिकनी चुपड़ी बातें भी करेंगे, जिस तरह से इब्लीस ने बागे अदन में चिकनी चुपड़ी बातें करके हवा को फंसाया था और उसको निरास्ती में गिरा लिया था, और हवा ने अपने साथी को भी निरास्ती में गिरा लिया था। आज भी मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत सारे यहूदा अस्करियोती की सूरत में आपके घरों में दाखला पाते हैं, एंट्री करते हैं। उनकी एंट्री को रोकने के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाएं, यीशु के नाम में नो एंट्री का बोर्ड लगाएं, यीशु के लहू को अपनी चौकाट पर लगा लें, अपने दरो दीवार पर लगा लें, और यीशु के नाम से नो एंट्री का ऐसे लोगों के लिए लटका दें, हैंग कर लें, ताकि वो अपने घर, आपके और मेरे घरों में उनकी एंट्री ना हो सके। जो एक मकर के रूप में आते हैं, लेकिन वो गुनाह में शामिल करने के लिए आ रहे होते हैं, वो आपकी रूहानी तरक्की को रोकने के लिए आ रहे होते हैं, वो आपकी रूहानी बरकत को रोकने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए कि उनके अंदर निरास्ती के फल होते हैं, जिस पर उनको अपने गुनाहों पर मलामत नहीं होती, इसलिए कि वो गुनाह के साथ
जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से यहूदा अस्करियोती गुनाह के साथ जुड़ गया था, नाराजगी में चला गया, ऐसे ही मेरे अजीजों मैं और आप देखते हैं कलाम हमें अमाल में देखने को मुझे और आपको मिलता है, और वो बहुत बड़ी एक मिसाल हमारे सामने है। अमाल की दो में मैं और आप ननिया और सफीरा का देखते हैं अमाल की किताब में, और उसमें हम देखते हैं कि जब हननिया और सफीरा ने जो है अपनी जगह बेची तो उन्होंने रसूलों के कदमों पर लाकर उस रकम में से जो ज़मीन बेची थी कुछ हिस्सा मेरे अजीजों उन्होंने क्या किया था, रख लिया। लेकिन पतरस रसूल ने जो पाक रूह से भरा हुआ था, खुदावंद का रसूल था, उसने कहा ऐ हननिया क्या आपने इतने ही की ज़मीन बेची थी? तो उसने कहा हाँ पतरस मैंने इतने ही को बेची थी। और उसी घड़ी मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बहन उसके नाराज़गी में गिरने के बाद, उसके लालच के में आने के बाद, जिस तरह से यहूदा अस्करियोती लालच में आ गया था, रुपए पैसे से प्यार करता था, ऐसे ही ये हननिया भी जो लालच में आ गया और ये भी नाराज़गी में गिरने के बाद इसने मौत में चला गया, तरीही में चला गया, उसी घड़ी वो मर गया। और ऐसे ही जब उसका साथी, उसकी बीवी सफीरा आई तो उससे भी पतरस ने पूछा क्या मेरी बहन क्या इतने ही कुछ ज़मीन बेची थी? तो उसी का भी जो सफीरा का भी दम उसी घड़ी निकल गया और उसे कहा कि तेरे शौहर को दफनाने वाले दफना आए हैं और तुझे भी थोड़ी देर बाद ले जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, इसलिए कि पतरस खुदा का रसूल था, जोशीला रसूल था, और वो भी हलाकत में चली गई, नाराज़गी में चली गई, लालच करने के बाद, खुदा के कलाम से डिस्कनेक्ट होने के बाद। आज भी मेरी बहन जब मैं और आप खुदा के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, खुदा के कलाम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम बदी और गुनाह में ऐसे ननिया और सफीरा की तरह गिर जाते हैं। फिर मैं और आप यहूदा अस्करियोती की तरह गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? हम जो है रास्ते को छोड़ देते हैं, पाकीज़गी को छोड़ देते हैं, यीशु से हमारा जो कनेक्शन होता है उसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारे अंदर रोशनी यीशु की कायम नहीं रहती, कलाम की रोशनी कायम नहीं रहती, जिसके बायस हमारे अंदर जो है नाराज़गी घुसती जाती है, तारीकी घुसती जाती है। और मेरे अजीजों हमें फिर बहुत सारे लोग खुदा के जो खादम है वो कलाम के वसीले से, जिस तरह से इफ्सियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने मलामत की, ऐसे ही वो हमें फिर मलामत करते हैं, हमारे गुनाहों पर नदामत दिलाते हैं। फिर मैं और आप देखते हैं, कहन को देखते हैं, जब कहन और हाबल ने हदिया पेश किया और खुदा ने हाबल के हदिये को कबूल किया और उसे बरकत दी, और इसके बायस जो है कहन जो है जलसीपन का शिकार हो गया, नाराज़गी का शिकार हो गया, प्राउडनेस का शिकार हो गया, तकब्बर का शिकार हो गया, और उसने कैर में आकर, गुस्से में आकर अपने भाई को जो उसका खूनी भाई था उसका खून कर दिया, उसके जो चुरा मार घोंप कर उसको ख़त्म कर दिया। मैं ये है नाराज़गी के काम। मेरे अजीज़ों, जब मैं और आप नाराज़गी में गिर जाते हैं तो हमारे कदम जो है गुनाहों की तरफ बढ़ते हैं, गुनाह के फलों की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक के बाद दूसरा गुनाह करते हैं तो हम गुनाह उसको महसूस नहीं करते, तीसरा गुनाह करते हैं, चौथा गुनाह करते हैं, ऐसे ही फिर हमारे गुनाहों का जो एक ऊंचा जो है पहाड़ बन जाता है। मैं और आप गुनाहों की दलदल में चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको खुदावंद इन गुनाहों की दलदल से, मुझे और आपको नाराज़गी से निकालना चाहता है, वो बचाना चाहता है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब मैं और आप
आप अपने गुनाहों पर नदामत करेंगे, पछताएंगे और तर्क कर देंगे और माफ़ी मांग लेंगे, और फिर ही मुझे और आपको खुदावंद जो है वो रास्तबाज बना देगा। किसके बायस? खुदा के नाम को कबूल करने के बायस, बेटे को कबूल करने के बायस, उसके कलाम को कबूल करने के बायस मैं और आप रास्तबाज बन जाएंगे, और फिर मेरी और आपकी जिंदगी में वो तारीखी के फल नहीं होंगे, और मुझे और आपको कोई मलामत करने वाला नहीं होगा। किसके बायस? खुदा के साथ जुड़ने के बायस, और खुदा के साथ परहेजगारी के साथ जिंदगी बसर करने के बायस मेरी बहन, मेरे भाई, हमारी जिंदगी जो है वो रास्त बन जाएगी, रोशनी में चली जाएगी। किसके बायस? खुदा उनके पाक और मुकद्दस नाम के वसीले से, खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीले से जो हमारी जिंदगी जो है रास्ते पर चल निकलेगी। हमारी जिंदगी जो है रास्तबाजी के साथ जो है रवां दवा हो जाएगी। खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।